యానాం ప్రజలపై కక్ష గడతారా? 60 రోజుల నుంచి యానాం ప్రజలు దుర్గంధంలో ఉన్నారు. పట్టనట్టు వ్యవహరించడం ప్రభుత్వానికి మంచిది కాదు. రాజకీయాలు చేయొద్దని ప్రాధేయపడుతున్నా. యానాంలో చెత్తను తొలగించాలంటూ ఎమ్మెల్యే అశోక్ ఆధ్వర్యంలో పుదుచ్చేరిలో ప్రజా నిరసన ప్రదర్శన. సమస్యను పరిష్కరించకపోతే నిరాహార దీక్షకు దిగుతా సీఎం రంగస్వామికి స్పష్టం చేసిన ఎమ్మెల్యే అశోక్. 60 రోజులుగా ఈ యానాం పట్టణంలో పారిశుద్ధ్య పనులు నిర్వహించకపోవడంతో ఎక్కడి చెత్త అక్కడ నిలిచిపోయి పట్టణంలో ప్రతి వీధి ఒక్కో డంపింగ్ యార్డుగా తయారైందని, దయచేసి ప్రజల ఆరోగ్యంతో రాజకీయాలు చేయొద్దని, సమస్యను పరిష్కరించకపోతే నిరాహార దీక్షకు దిగుతానని సీఎం రంగస్వామికి ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అశోక్ స్పష్టం చేశారు. గురువారం ఆయన ప్రజా నిరసన ప్రదర్శన చేసుకుంటూ ఎమ్మెల్యే శివశంకరన్తో కలిసి సీఎం రంగస్వామి కార్యాలయానికి వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గత 2 నెలల నుంచి యానాంలో పారిశుద్ధ్య పనులు నిలిచిపోవడంతో వీధిలో దుర్గంధం వ్యాపించి ప్రజల ఆరోగ్యానికి ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయని అన్నారు. చెత్తను తొలగించకుండా డంపింగ్ యార్డ్కు స్థలాన్ని కేటాయించకుండా ప్రభుత్వం చోద్యం చూస్తుండటం దారుణమని, ఇది ప్రభుత్వానికి మంచిది కాదని స్పష్టం చేశారు. సమస్యను చక్కదిద్దాల్సిన ఆర్ఏఓ ఇన్ఛార్జి మున్సిపల్ కమిషనర్ సమస్యను కాలయాపన చేయటానికి కోసం కావాలనే దీర్ఘకాలిక సెలవుల్లో వెళ్లిపోతున్నారని, ఇది అధికారులకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణమా అని ప్రశ్నించారు. ప్రజలకు సేవలందించాల్సిన అధికారులే రాజకీయాలు చేయటం తగదని, ఇలాంటి వారిని యానాం నుంచి బదిలీ చేయటమే ఉత్తమమని సీఎం రంగస్వామికి స్పష్టం చేశారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాడి కృష్ణారావు కుట్రలు చేస్తూ ఏదో విధంగా డంపింగ్ యార్డ్కు స్థలం కేటాయించకుండా చెత్తని ఎత్తకుండా అధికారులకు రాంగ్ డైరెక్షన్ ఇస్తున్నారని, అతను చెబుతున్నట్లు చేయటం అధికారులకు ఎంతవరకు న్యాయమని ప్రశ్నించారు. యానాంలో డంపింగ్ యార్డ్ సమస్యను రాజకీయం చేయటం తనకు మానసిక వేదనను కలిగిస్తున్నాయని అన్నారు. Your wastage is gold for us. Nobody interested. No. What is the solution? Other we have to keep this. At least all party, at least myself or something should happen. இப்போ யானம் எம்எல்ஏ எங்கே தான் வரும்? கலெக்டர் சார் அங்கே யானம் ஒரு யானம் போயிட்டு எம்எல்ஏக்கு இன்டிமேஷன் போடணும் சார். எல்லாம் இந்த குப்பை விஷயம் வந்து எம்எல்ஏ யானம் பகுதியை வந்து புறக்கணிக்கப்படுகிறது. யானம் பகுதி வந்து புறக்கணிக்கிறாங்களா? கண்டிப்பாக சார். சார் ஆல்ரெடி 2 times பந்த் யானம் கம்ப்ளீட்லி ரைட் சார். So many people are there for shopping and all. Already யானத்துல business இல்லை உங்களுக்கு தெரியுது. அது ஒரு ஹைவே எல்லா ஹைவே ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. அதே ப்ராப்ளம் இல்லை. அது மேலே 2 times பந்த். பாய்காட் பண்ணதானிக்கு டைம் வேஸ்ட்.
இங்கே தான் ஒரு பப்ளிக் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்கு. இந்த 200 people ஆல்மோஸ்ட் ஆள் இருக்கு. இங்கே தான் வரும். அது கிளியர் பண்ணதுக்கு 1 hour 2 hours அங்கே மீட்டிங் போடி கலெக்டர் சார் அங்கே தான் இருக்கு. கிளியர் பண்ணது எனக்கு அங்கே தான் அப்போ தான் இங்கே உட்காரு. ஓகே சரி சைடு வந்துரு சார் சைடு OTGT language है ना no doubt no tension we'll sort it out okay no உங்களுக்கே தெரியும் லாஸ்ட்டு 30 days முன்னாடி இங்கே அசம்பிளி டைமில் எல்லாருக்கும் இந்த யானம் குப்பை விஷயம் எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாను. அந்த டைமில் அசம்பிளியில் ஸ்பீக்கர் சார் சிஎம் சார் எல்லாம் ஒரு 2 daysல இந்த விஷயம் கிளியர் பண்ணிட்டாமன்னு சொல்லிட்டு அப் டு 28th அசம்பிளி அந்த டேல 0 hourல எவ்ரி மூமெண்ட் when can I express யானத்து ஃபீலிங்கில் 25 days எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதுக்கு அப்போ கிளியர் பண்ணல. அது மேலே திரும்பி 30 days இப்போ 30 days 60 days ஆயிடுச்சு. யானக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும். எந்த ப்ராப்ளம் ஒரு கலெக்டர் இருக்கோ சீஃப் செக்ரட்டரி இருக்கோ யாரும் வரல டில் நவ். இது ஓன்லி பொலிட்டிசைஸ் பட்டு யானம் ப்ராப்ளம் தெரியுது. எந்த ப்ராப்ளம் கிளியர் பண்ணதா எம்எல்ஏக்கு எல்லாம் ஃபுல்லாக பேடு வரும். அந்த பேடில் ஓகே பப்ளிக் நோ டிஸ்டர்பன்ஸ் பட் only one question I'm asking, இந்த சிஎம் சார் தான் half vote எல்லா யானம் மக்கள் போட்டுட்டாரு. அது ஒரு சார் தெரியுமா தெரியாதா ஏதி தெரியாது. பட் டில் நோ when I started in யானம் yesterday இப்போ యానం కలెక్టర్ సార్ ఇప్పుడు పోయిటారు. ఇప్పుడు రాజమండ్రి రీచ్ అవుతారు యానం. ఇది యానం సిచ్యువేషన్ పబ్లిక్లో ఫ్రమ్ 4.5 yearsలో ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲ சொல்லிட்டாను எவ்ரிவேர் இந்த கவர்மெண்ட்ல ஃபுல்லாக யானம் எம்எல்ஏ டைரக்ட்லி சப்போர்ட் பண்ணிட்டாரு. அந்த சப்போர்ட்டில் மினிமம் சப்போர்ட் அது ஹெல்த் விஷயம்லனா இந்த குப்பை மேட்டர்லனா இந்த மேட்டர்லனா மினிமம் சப்போர்ட். அது மேலே ரிவெஞ்ச் கம்ப்ளீட்லி ரிவெஞ்ச். அது உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ சிம்பிளாக இந்த லாஸ்ட் அசெம்பிளி செஷனில் பேசிட்டு ஒரு யானம் எம்எல்ஏக்கு ஆஃபீஸே இல்லை. இப்போ 4.5 yearsல டென்யூரில் ஆஃபீஸே இல்லை. அது மேலே 60 days பெரிய விஷயங்களுக்கு. இது ஒரு ஏரியா ஸ்கூல்ஸ் இருக்கும், ஹாஸ்பிட்டல்ஸு, டெம்பிள்ஸு, டெய்லி 25-30 tons வேஸ்டேஜ் வரும். அது வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு கம்யூனிட்டி இஷ்யூமா, ஒரு ரிலீஜியன் இஷ்யூமா, ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர் இஷ்யூமா, ஒரு பிளேஸ் இந்த இஷ்யூல அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். ஒரு பெரிய இஷ்யூமான மாதிரி அது இட் வில் க்ரோ. அந்த மாதிரி பப்ளிக் லைஃப் எந்த ஏரியா போகுதுன்னா பப்ளிக் அந்த ஒரு இடம் இருக்கு பப்ளிக் நாட்டெக்ஸ். அது மேலே எல்லாம் யானம் அந்த ஏரியாவில் பப்ளிக் அது ரிவெஞ்ச் ஆகிட்டு அந்த பக்கத்தில் ஒரு ஏரியா ஸ்டாப் பண்ணுறாரு. இந்த ஆள் ஸ்டாப் பண்ணுறாரு. அது ஓகே சார் பேசிட்டார் சிஎம் சார். ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇప్పుడు కంప్లైంట్ పోడి உங்கள் வேஸ்ட்டு మాకు ఏమన్నా గోల్డ్ ஆயிடுச்சா அந்த மாதிரி இந்த இஷ்யூ 60 daysல ஒரு ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங். யார் கலெக்டர் வரல, சீஃப் செக்ரட்டரி வரல, ஒரு கம்ப்ளீட் டைரக்டர் வரல, ஆஃபீஷியல் யாரும் வரல. அது ஒரு ரிவெஞ்ச் மாதிரி. ఇప్పుడు యానం నుంచి ஒரு 100 people ஒரு 120 people ஸ்டார்ட் ஆயிட்டாరు. டுடே only I saw the photos, சேஞ்ச் ஆயிட்டாரு. இந்த மாதிரி இருக்கும் யானம் சிச்சுவேஷன். நீங்க ஆளும் அரசுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுக்குறீங்க, அது எப்படி உங்களுக்கு வந்து இது பண்றாங்க சார்? இதே மாதிரி ஆதரவு சார் லாஸ்ட் 20 daysல I kept calm.
ஒரு சிஎம் சார் பேசிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்எம்எல்ஏக்கு நிறைய ஆப்போசிட் இருக்கு. ஃபார் லாஸ்ட் 20 டேஸில் யானத்தில் ஐ எம் சிட்டிங் காம் பிகாஸ் இது பெரிய இஷ்யூ. இதில் கிரெடிட் யார் போட்டார் அన్న இஷ்யூ இல்லை. இது இஷ்யூ கிளியர் பண்ணாத அது மல்லாடியா சிஎம் க்ளோஸ் ஆள் அது யாருன்னு నాకు ప్రాబ్లం இல்லை. ఇష్యూ క్లియర్ பண்ணாலన్నదే టార్గెట్. బట్ అది ఇష్యూయే క్లియర్ பண்ணకుండా இந்த முனிசாமி முனிசிபல் கமிஷனர் எல்லாம் பப்ளிக்ல ஃபுல்லாக பயாஸ்டு. ஒரு 60 டேஸில் ஒரு அதில் ஒரு 1 வீக்காக லீவ் போயிட்டார். முனிசிபல் கமிஷனர் 20 டேஸில் லீவ் போயிட்டார். இது யானம்ல இது கிளியர் பண்ணதே யானம் போயிட்டோம். எல்லா சிஎம் பார்த்தீங்க என்ன சொல்லியிருக்காரு? பார்க்கலாம் 2 டேஸில் கிளியர் பண்ணிட்டோம். సార్ సీఎం సార్ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ இருக்கும். మాకేం రివెంజ్ இல்லை. சார் மேலே வின் ஆகிட்டேன்னு இது உங்களுக்கே தெரியும். நாங்கள் அதை மாத்திரம் இந்த 4 இயர்ஸில் எப்போனா அந்த மாதிரி இருக்குமா? ஏதோ சார்க்கு கண்டிப்பாக இன்ஃபர்மேஷனே ராங்கு. அந்த முனிசாமி ஆர்ஏ ஆர் மல்லாடி யாரோ இந்த யானத்தில் பொலிட்டிசைஸ்டு கேமே இந்த 4.5 இயர்ஸில் தாங்க. அது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இஷ்யூவா உங்களுக்கு தெரியுது. ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு திஸ் ஃப்ரேசர் இல்லை 4 இயர்ஸில் பாடி போஸ்ட்மார்ட்டம் பாடி ஃப்ரேசர் இல்லை. அது லாஸ்ட் 1.5-2 மந்த்ஸில் உங்களுக்கு ப்ரெஸ் பீப்புளுக்கு வரும். அது இல்லை எம்எல்ஏ எல்லாம் ஒன்று எம்எல்ஏ மிஸ்டேக் மாதிரி ப்ராஜெக்ட் இது. சார் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஆஃபீஸே இல்லை. ஒரு இது ஃபுல்லாக ரெவெஞ்ச். இதே மாதிரி லாஸ்ட் 10-15 டேஸ் முன்னாடி நான் கவர்மெண்ட் வித்ட்ரா பண்ணிட்டானோ வேஸ்ட்டு. இது நோ யூஸ். ஒரு சப்போர்ட்டட் எம்எல்ஏக்கு இந்த மாதிரி இருக்குவான்னு சொன்னால் தெரியுமா? இது சாருக்கு தெரியுமா சாருக்கு தெரியாதா அந்த பட் இந்த இஷ்யூ கிளியர் பண்ணதே இப்போ என்ன பண்ணணும்? அடுத்த கட்டமாக என்ன பண்ண போறீங்க? பிஜேபிக்கு தான் ஆதரவு கொடுக்குறீங்க. பிஜேபி சார்ந்த சார் இப்போ பிஜேபி சார் தான் என்ன நமஸ்தே சார் தான் பேசிட்டாச்சு. ஒரு 5 எம்எல்ஏ சப்போர்ட் இருக்கும். இப்போ யாரும் வரும் சப்போர்ட் போட்டார் சார். யார் சிஸ்டமில் பிஜேபி சார் பார்ட்டி சென்ட்ரலில் இருக்கும். எங்கள் என்டிஏல இருக்கும் பார்ட்டி. இதில் யார் சார் சிஎம்? சிஸ்டம் யார் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் சார்? உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே ஆதரவில் ஆஃபீஸ் கிளியர் பண்ணிட்டாரா? எதனா இந்த பார்ட்டி 4 இயர்ஸில் எதனா சப்போர்ட் ஆயிடுச்சா? ஏது இல்லை. உங்களுக்கே தெரியும் கண்ட்ரோலில். இந்த சிஎம் சாருக்கு ரெவெஞ்சா ஆப்போசிட்டே இது இல்லை. இந்த இஷ்யூ கிளியர் பண்ணதா யானம் மக்கள் தான் ஃபுல் ஹாப்பி. சரி இப்போ சிஎம் பார்த்துட்டீங்க. இப்போ உடனே நடவடிக்கை அடுத்த கட்டம் 2 டேஸில் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க சார். அந்த 2 டேஸ் உங்களுக்கே தெரியும். இங்கே ப்ரெஸ் மீட் போட்டாங்க 30 டேஸ் முன்னாடி. அந்த 2 டேஸ் எந்த 2 டேஸ் அது சார் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வருது. அந்த ஆர்ஏ எல்லாம் மல்லாடி ஆள் உங்களுக்கே தெரியும். அது கிளியர் பண்ணலான்னு 3-4 மந்த்ஸ் இந்த அசம்பிளி ஃப்ளோர்ல சொல்லிட்டாரு. ஏது சார் இந்த பாண்டிச்சேரி சார் உங்களுக்கு தெரியும் 900 கிலோமீட்டர் யானம். இங்கே வர்றது நிறைய ப்ராப்ளம் நிறைய இஷ்யூ. இந்த